Okay, so welcome to my this is probably the fourth class on translation studies. Sir? I was yes, Nupur. স্যার Yes. হ্যাঁ স্যার বলছি যে আমাদের ট্রান্সলেশন স্টাডিজ আছে এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং আছে তো Yes. স্যার আমাদের ক্রিয়েটিভ রাইটিংটা কি হবে Creative writing, ওটা বুঝতে পারছেন না ক্রিয়েটিভ রাইটিং ওটাই বুঝতে পারছি। অর ট্রান্সলেশন স্টাডিজ দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা পড়তে হবে। এবার আমরা অফার করছি ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, আমরা ক্রিয়েটিভ রাইটিং আমাদের কলেজ থেকে অফার করছি না, ঠিক আছে? তার অফার না করার একটা মূল কারণ হচ্ছে প্রথমবার যখন ট্রান্সলেশন স্টাডিজ আমরা শুরু করি তখন আমরা ভেবেছিলাম যে ক্রিয়েটিভ রাইটিং সিলেবাসের মধ্যে থাকবে না, মানে এরকম একটা আমরা ধারণা পেয়েছিলাম বোর্ড অফ স্টাডিজের কাছ থেকে, কিন্তু পরে ক্রিয়েটিভ রাইটিং এর সিলেবাসে রাখা হলো। কিন্তু যেহেতু ওটা প্রথমবার ট্রান্সলেশন স্টাডিজ দিয়ে রাখা হয়েছিল সেখানে আমি যেহেতু প্রিপারেশন নিয়েছিলাম ট্রান্সলেশন স্টাডিজের জন্য এবং সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়ালও রেডি করে ফেলেছিলাম, তাই ট্রান্সলেশন স্টাডিজটাই আমরা কন্টিনিউ করেছি। সো let us begin. So in the first two classes, let me recapitulate a bit about it. I have talked about, as Anirban pointed out, I will tell you later, the etymological source of the word translation studies. Let us discuss about it. What is the etymological source? The Bengali meaning of the etymological source means বুৎপত্তিগত অর্থ বা উৎপত্তিগত অর্থ, কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডের রাইট, কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডের সোর্স মিনিং সেটা কোনখান থেকে এসছে সেটা হচ্ছে এটিমোলজিক্যাল অরিজিন। সো দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন has been derived from the Latin word, the English word translation has been derived from the Latin word translatio, which comes from the Latin verb trans, which means across. Across plus latio, latio comes from the word ferry. Latio means ferry, means to carry or to bring. So carry. Yes, to carry or to bring, ana. So it's also a Latin term. It comes from the Latin term latus, the past participle of the ferry. Okay, সেখান থেকে লেশিও এসছে। So translation মানে to carry across or to bring across. Okay, so এর মধ্যেই ট্রান্সলেশনের এটিমোলজিক্যাল অরিজিন আছে। ট্রান্সলেশন মানে কি? টু কমিউনিকেট ফ্রম দ্য সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ ডাউন টু দ্য টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভাষাটাকে আনছি, তাকে যে নদীর মধ্যে যেরকম নৌকা যায়, যে একটা বহমানতা থাকে, সেই নৌকার মতোই আমি আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আনছি। আই এম ব্রিঙ্গিং দ্য inner conceptions, the inner ideas, the inner meanings of that language into another language. So এর মধ্যেই ট্রান্সলেশনের যে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের যে অ্যাকচুয়াল ফ্লেভার, সেই ফ্লেভারটা এই পার্টিকুলার এটিমোলজিক্যাল অরিজিনের মধ্যেই রয়ে গেছে। তো that is the etymological origin of the translation studies. So coming back to this text again, so I have introduced you with the definition of translation, I have introduced you with the etymological source of the translation, I have introduced you with the conception of the source language as well as target language. I have also talked about the conception of equivalence. What is equivalence? I have told you that it means a kind of creating a kind of equality. সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা সমানতা রাখার যে প্রচেষ্টা, সাম্য রাখার যে প্রচেষ্টা, তাকে ইকুইভ্যালেন্স বলে। there are two types of equivalence, one is formal equivalence and another is dynamic equivalence. Clear? Then I have also discussed about language as a science system. I have told you about the definition of translation studies, that while translation is just an applied form, translation studies is basically an academic interdiscipline which deals with the systematic study of the theory, description and application of translation, the interpretation and localization. Remember, localization is a very important activity in translation, যেখানে কোনো একটা শব্দের exact specific meaning আমরা এই localization এর থ্রু দিয়ে বার করার চেষ্টা করি। The entire field of translation studies includes comparative literature, computer science, the field of history, linguistics, philology. Philology means love of words. Philology means history of the English language. ইতিহাস, প্রত্যেকটা শব্দের ইতিহাস। তো এই সব কিছু মিলিয়ে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ and language is of course a science system. I've discussed about the intralingual translation, interlingual translation and intersemiotic translation. Now coming back into the various schools of the translation studies, I've discussed about equivalence,
back translation, machine translation, zone translation, and descriptive translation studies. Zone translation is related to judiciary, legal translation, machine translation is relating to the various forms of machine or softwares like Google Translate. Back translation is basically judging the authenticity of a particular text which is properly translated holo kina. So these are all various important schools of the translation studies. Today we will start with Scopus theory. What is Scopus theory? Let us start this particular theoretical school. So as you can see in your screen, that Scopus theory is basically a German theory. It's a particular theory in the field of the translation studies which employs that purposeful action determines the translation strategy. So this particular word purpose is very important in case of the Scopus theory. কোন কারণে আমি ট্রান্সলেশন করছি, কোন পারপাস বা কোন অবজেক্টের কথা মাথায় রেখে, what is the intention of the translator. You will soon encounter the word intentionality of a translational action. আমি যে ট্রান্সলেশনটা করছি সেটা কি জন্য করছি, এই ধরনের একটা টেকনিক্যাল বিষয় হচ্ছে স্কোপাস থিওরি. সো লেট আস at first look into the origin of the word scopus. Scopus is a Greek word which is defined as purpose. The word scopus is first being used by the famous German linguist called Hans Joseph Vermeer. মনে থাকবে, Professor Dr. Hans Joseph Vermeer was a German linguist and translation scholar. He for the first time said that purpose represents the aim of a translation. একটা ট্রান্সলেশনের প্রথম ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে তার পারপাস. Okay, so according to Vermeer, there are basically three possible types of purposes. Translation studies এর তিনটে পারপাস থাকতে পারে. Firstly, a general purpose that a translator strives for, such as translating as a source of professional income. তিন চারটে পারপাসের মাধ্যমে এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ এর এই স্কোপাস থিওরি বলছে ট্রান্সলেশন অপারেট করতে পারে. কি পারপাস হতে পারে? একটা হচ্ছে দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ আ প্রফেশনাল ট্রান্সলেটর, যেটা অনেকেই করে, যার থ্রু দিয়ে তারা মানি ইনকাম করে, মনিটারি সোর্সের জন্য ট্রান্সলেশনকে এমপ্লয় করা. সেকেন্ডলি, a communicative purpose of a target text in a target circumstance, such as to instruct audience. For example, তুমি ফ্রান্সে গেছো, তোমাকে ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে কারণ তুমি একটা স্পেসিফিক গ্রুপ অফ অডিয়েন্সকে ইনস্ট্রাক্ট করতে হবে তোমাকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে. গাড়িতে যাবে, তুমি কেমন করে ইনস্ট্রাক্ট করবে? একটা ক্যাবে উঠবে, তুমি ফ্রেঞ্চে ইনস্ট্রাক্ট করবে. ফলে সেই জন্য এটা স্পেসিফিক্যালি একটা কমিউনিকেটিভ পারপাসের জন্য, কথা বলার জন্য, একটা পার্টিকুলার টার্গেট টেক্সটের টার্গেট সার্কামস্টান্সে একটা স্পেসিফিক অডিয়েন্সকে অ্যাড্রেস করার জন্য তোমাকে যখন এই পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখতে হয় তখন এই সেকেন্ড জায়গাটা আসছে, এটা হচ্ছে স্কোপাস থিওরি. সেকেন্ড জায়গাটা কমিউনিকেটিভ পারপাস. ওকে, অ্যান্ড থার্ডলি, the purpose of a translation strategy or approach such as to exhibit structural traits of the source language. যখন সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা থেকে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করছি, কিন্তু এমনভাবেই ট্রান্সলেট করছি এতে বাংলার যে স্ট্রাকচারাল বিউটি, বাংলার যে কিছু স্পেসিফিক কালচারাল ট্রেট রয়েছে সেটাকে আমি দেখাতে পারি ইংরেজির মধ্যে. মানে আমি দেখাতে পারি যে বাংলা থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করাটাও অনেক ক্ষেত্রে খুবই ডিফিকাল্ট. তোমরা জানো কিনা জানি না, যেরকম হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রত্যেকটা অবজেক্টের জেন্ডার রয়েছে, কোনোটা মেয়ে কোনোটা ছেলে, মানে প্রত্যেকটা অবজেক্ট নয়, বলা উচিত প্রত্যেকটা মানে কি বলবো, নিউট্রাল যেগুলো জেন্ডার সেগুলোরও এক একটা করে মানে জেন্ডার হয়. কোনটা তেরি হবে, সেই জন্য ভাষাটা বলতে কঠিন, সেই জন্য হিন্দি ভাষাটা বলতে কঠিন. একই রকম ভাবে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রত্যেকটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টেরও ট্রান্সলেশন হয়. এই যে স্যানিটাইজার হচ্ছে ফিমেল এটার জেন্ডার.
এরকম প্রত্যেকটা জেন্ডার সেকেন্ডে সেকেন্ডে ফ্রেঞ্চও বদলায়, ঠিক আছে? সো ইটস ভেরি 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 ডিফিকাল্ট। সো এরকমভাবে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে ডিফিকাল্টি, এই স্ট্রাকচারাল ডিফিকাল্টি দেখাবার যে চেষ্টাটা, সেটা কিন্তু এই 3 নম্বর পারপাসের মধ্যে থাকতে পারে। সো এই পারপাসের কথা মাথায় রেখে যখন ট্রান্সলেশন করা হয়, অর্থাৎ আমি যদি একটা প্রফেশনাল সেটিং, আমি যদি পেঙ্গুইনের ফর এক্সাম্পল ওভিডের মেটামরফোসিস করার দায়িত্ব আমি সুস্মিতাকে দিই বা নূপুরকে দিই, তখন তাকে যেভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে, ন্যাচারালি সে যদি এখন ফ্রান্সে যায়, নূপুর বা সুস্মিতা, তাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা কমিউনিকেটিভ পারপাসের জন্য সেরকমভাবে শিখতে হবে না। শুধুমাত্র কমিউনিকেট করার জন্য যতটা দরকার ততটা শিখলেই হবে। আমরা হিন্দি তো জানি, কিন্তু ন্যাচারালি আমি যদি এখন প্রেমচন্দের কোনো একটা টেক্সট ট্রান্সলেট করি বাংলাতে, হিন্দি থেকে, অরিজিনাল হিন্দি থেকে, আমাকে যেভাবে জানতে হবে আমি সেভাবে হিন্দি জানি না। তো এই যে প্রত্যেকটা পারপাসের মধ্যে দিয়ে আমার সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের স্কিল বদলে যাবে। আমি সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ যতটা জানি, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ তার থেকে অনেক বেশি জানি ন্যাচারালি, কারণ আমি আমার মাদার টাং হচ্ছে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে। সো এই যে গ্রেডিংটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ এবং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ জানার, এটা বদলে যাবে ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট, ডিপেন্ডিং অন দ্য পারপাস। অ্যান্ড স্কোপস থিওরি actually trying to substantiate that purpose. Say purpose tar kotha scopus theory bole. The word scopus, the Greek word, has been derived from the word purpose, objective, লক্ষ্য, কি কারণে আমি ট্রান্সলেশন শিখছি, সেখান থেকে এই স্কোপস থিওরি ডিরাইভ করছে। মনে থাকবে, মনে থাকবে। সো বেসিক্যালি স্কোপস থিওরি actually means purposeful study of that language. So in case of the term scopus in the scopus theory, it refers to the second type of purpose. অনেক সময় second মানে communicative purpose of a target text in a target circumstance. অর্থাৎ আমি যদি একটা স্পেসিফিক অডিয়েন্সের কাছে ফ্রান্সে গিয়ে বা ইংল্যান্ডে গিয়ে আমি একটা স্পেসিফিক কমিউনিকেট করতে চাই স্পেসিফিক পারপাসের জন্য, তো এখান থেকে স্কোপস কথাটা প্রথমে এসছে। The theory treats the source text as an offer of information in a target culture, and this is seen as a consequence of the constructivist comprehension theories. Constructivist comprehension theory kake bole ami sekhane jacchi na, it's a bit complex. Constructivist hocche tara jara bishwash kore je human cognitive action, human je cognitive ability, the human mind, human consciousness, তাদের একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার রয়েছে। তো সেই স্ট্রাকচারকে মেনটেন করে যখন ট্রান্সলেশন হয়, তাকে কনস্ট্রাকটিভিস্ট কম্প্রিহেনশন থিওরির আন্ডারে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু স্কোপস থিওরি বেসিক্যালি ইন্টেনশন বা পারপাসের উপরে বেস করে এই পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটির কথা মাথায় রেখে ট্রান্সলেশনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট শব্দ এই স্কোপস থিওরির মধ্যে পড়ে, দ্যাট ইজ দ্য translational action. What is translational action? Translational action হচ্ছে, ধরা যাক আমি ওভিডের মেটামরফোসিস ট্রান্সলেট করব, এবার আমি কিভাবে ট্রান্সলেটটা করব সেটা আপ টু মি, আপ টু দ্য ট্রান্সলেটর, আমি কেমনভাবে ট্রান্সলেশনটা করব। এবার এইটাই হচ্ছে আমার ট্রান্সলেশনাল অ্যাকশন। আমি কি খুব ডিফিকাল্ট করব, আমি কি প্রচণ্ড অবসকিউর করে ফেলবো ট্রান্সলেশনটা, এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করবে আমার টার্গেট অডিয়েন্সের উপরে, আমি কার জন্য এটা করছি। ফর এক্সাম্পল পেঙ্গুইনের যে কোনো ট্রান্সলেশনই দেখবে একটু ইজিয়ার হয়, ওই জন্য তোমাদের সিলেবাসে যে কোনো টেক্সটের যে সমস্ত ট্রান্সলেটেড টেক্সট তোমরা আগে পড়েছো, সেগুলো সবই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পেঙ্গুইন এডিশনকেই রেকমেন্ড করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে যে অরিজিনাল ট্রান্সলেশনগুলো দে ওয়ার মাচ মোর ডিফিকাল্ট, কারণ সেটা শুধুমাত্র স্কলারলি অডিয়েন্সের ওপরে তাকে টার্গেট করে করা হয়েছে। ফলে এইভাবে ট্রান্সলেশনাল ইন্টেনশন আর ট্রান্সলেশনাল অ্যাকশন যখন চেঞ্জ হয়ে যায় বেসড অন ইউর অবজেক্টিভ অ্যান্ড পারপাস, সেটা স্কোপস থিওরি আন্ডারে পড়ে। বুঝতে পেরেছ? সো বেসিক্যালি স্কোপস থিওরি মিনস ইটস এ নিশে থিওরি। নিশে মানে একটা পার্টিকুলার জায়গার মধ্যে আবদ্ধ, জায়গার মধ্যে আবদ্ধ মানে একটা স্পেসিফিক থিওরি। নিশে মিনস আ পার্টিকুলার স্পেস. So it's a niche theory in the field of the translation studies which employs the prime principle of a purposeful action that determines translation strategy. আমার কোন টার্গেট অডিয়েন্স,
কি কারণে আমি ট্রান্সলেট করব, কোন রিডারকে টার্গেট করছি, নাকি শুধুমাত্র কমিউনিকেটিভ পারপাসে করছি, নাকি আই এম ট্রান্সলেটিং ফর দ্য প্রফেশনাল সেটিং ফর পাবলিশার, তার উপর ডিপেন্ড করে ট্রান্সলেশনের কোয়ালিটি, ট্রান্সলেশনের গ্রেডিং যখন পাল্টে যায়, দ্যাট ফলস আন্ডার দ্য স্কোপস থিওরি। The intentionality of the translational action stated in a translation brief. তোমরা যখন কোনো পেপার, স্কলারলি পেপার যদি পড়ো, সায়েন্সের যে কোনো পেপার, তোমরা দেখবে সেই পেপারের শুরুর দিকে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে বা একটা ব্রিফ থাকে। সেই ব্রিফে পারপাসটা বলে দেওয়া হয়, এই হচ্ছে আমার এই লেখাটার টার্গেট অডিয়েন্স হচ্ছে এই, আমার লেখার মূল পারপাস হচ্ছে এই। একটা লিটারেচার রিভিউ থাকে যেখানে বলে দেওয়া হয় যে এর আগে এই বিষয় নিয়ে এই কাজ হয়ে গেছে। সেরকম স্কোপস থিওরিতেও ট্রান্সলেশনাল একটা ব্রিফ থাকে যে এই হচ্ছে আমার ডাইরেক্টিভ, এই পথে আমি যাব, এই হচ্ছে আমার মেন aims and objective. So the intentionality of a translational action stated in a translation brief, the directives and the rules guide a translator to attain expected target text translatum. So আমার যে expected target text translatum মানে the original, the ultimate product যেটা ট্রান্সলেটেড হচ্ছে টার্গেট টেক্সটে, সেটা কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করছে এই ডাইরেক্টিভ এবং রুল, যেগুলো হচ্ছে আমার ইন্টেনশনটাকে ডিফাইন করবে, আমি কোন কার জন্য এই ট্রান্সলেশনটা করছি। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্কোপস থিওরি। হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। দেন উই আর কামিং ইনটু another very important conception of translation, that is known as cultural translation. Cultural translation is a famous school of translation studies. Now, what is cultural translation? Cultural translation was actually a bit development, one step forward in the translation studies. It was first sketched by two of the greatest theorists of translation studies, and they are Susan Bassnett and Andre Lefebvre. দুজনেই ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা, সুজান ব্যাসনেট অ্যান্ড আন্দ্রে লেফেভার। সো যখন এই দুজন থিওরিস্ট, তোমরা পরবর্তীকালে এই সুজান ব্যাসনেটের একটা বিখ্যাত বই আছে হরিশ ত্রিবেদীর সঙ্গে, পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশনের উপরে, সেটাও তখন আমি ট্রান্সলেশন স্টাডিজ পড়াবো তার কথা একবার মেনশন করব। তো বুঝতেই পারছো ট্রান্সলেশন স্টাডিজ কিন্তু ইটস আ বিট টেকনিক্যাল ফিল্ড, ফলে নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে, কারণ যখনই 5 নম্বরের কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে হোয়াট ইজ কালচারাল ট্রান্সলেশন, তোমায় কিন্তু তখন বলতে হবে দ্য থিওরি অফ দ্য কালচারাল ট্রান্সলেশন ওয়াজ ফার্স্ট প্রপাউন্ডেড বাই সুজান ব্যাসনেট অ্যান্ড আন্দ্রে লেফেভার। সো নামের স্পেলিং, বানান এগুলো একটু ভালো করে জানতে হবে, না জানলে ঠিকমতো করে লেখা যাবে না। সো হোয়াট ইজ কালচারাল ট্রান্সলেশন? Cultural translation is basically mixing translation with culture. সংস্কৃতি সঙ্গে যখন আমি ট্রান্সলেশনকে মিলিয়ে ফেলি তখন কালচারাল ট্রান্সলেশনের কনসেপশন তৈরি হয়। সংস্কৃতি তো আকাশে হয় না, বাতাসে হয় না। সংস্কৃতি একটা দেশের ইতিহাসের মধ্যে থাকে, তার মাটির মধ্যে থাকে, তার সোশিও কালচারাল, তার পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে থাকে। ফলে সোশ্যাল, কালচারাল, পলিটিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজের মধ্যে যখন ঢুকে পড়ে তখন কালচারাল ট্রান্সলেশন হয়। সো কালচারাল ট্রান্সলেশনের মধ্যে অনেকগুলো ফিল্ড already ingrained in their history, culture. They are quickly represented by the exchanges between translation studies and other area studies and concepts like gender studies, like cannibalism, like post-colonialism or cultural studies, among others. সুতরাং একটা দেশের কালচার, জেন্ডার, তার সেই দেশটা পোস্ট কলোনিয়াল কি পোস্ট কলোনিয়াল নয়, অর্থাৎ তার কোন একটা কলোনিয়াল হিস্ট্রি রয়েছে, সে কি উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে প্রবেশ করেছে, তার উপরে ডিপেন্ড করে ট্রান্সলেশন স্টাডিজের যখন ভাগ্য নির্ধারিত হয় তাকে কালচারাল স্টাডিজ বলা হয়। ক্যানিবালিজম কেউ বলতে হবে কাকে ক্যানিবালিজম বলে? এনিওয়ান? হোয়াট ইজ ক্যানিবালিজম? স্যার ক্যানিবাল বলতে যারা সে মানুষ খায় তাদের। অ্যাবসলিউটলি, দোজ হু ইট the flesh of the human being. Another human being is eating the flesh of another human being. যদি এদের কোনো একটা পার্টিকুলার টেক্সট হলে আমি ট্রান্সলেট করছি, যারা নরখাদক তাদের যদি টেক্সট আমি ট্রান্সলেট করি তাহলে সেই পার্টিকুলার কালচারকে আমাকে ধরতে হবে। সো পুরুলিয়ার যদি কোনো আমি একটা পার্টিকুলার টেক্সট ট্রান্সলেট করি তাহলে আমাকে পুরুলিয়ার কালচারটাকে বুঝতে হবে, যে সেখানকার লোকজনের জীবন যাপন, তাদের ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা,
একটা জঙ্গলের উপজাতিদের মানুষের যদি আমি লেখা ট্রান্সলেট করি, আমাকে আগে তার সোশিও পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডকে বুঝতে হবে, নাহলে আমি কিছুতেই ট্রান্সলেট করতে পারবো না। এই জন্যই যখন কোনো সাহেব ফর এক্সাম্পল মহাভারত বা রামায়ণ ট্রান্সলেট করে, অনেক সময়ই মহাভারত বা রামায়ণের যে কনোটেশনস, বিভিন্ন গুণার্থ প্রপারলি ট্রান্সলেটেড করতে পারে না, কারণ সেই সংস্কৃতিতে সে বড় হয়নি, ন্যাচারালি সে অনেক কিছু মিস করতে পারে। ফলে এইখানেই কালচারাল ট্রান্সলেশন ঢুকে পড়ে, যখন কোনো একটা সংস্কৃতিকে আর একটা সংস্কৃতিতে আনে, মানে অন্য সংস্কৃতিতে তার ট্রান্সলেট মানে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজটা সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, অন্য পার্টিকুলার কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডে বিলং করছে, তখন ট্রান্সলেশনের কোয়ালিটি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। কালচারাল ট্রান্সলেশনের সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল আমি আগেই বলেছি, ফর এক্সাম্পল কৃত্তিবাসী ওঝার রামায়ণ, যেখানে রামায়ণের রাম ক্যারেক্টারটা একটা নর্থ ইন্ডিয়ান ফিগার অফ ম্যাসকুলিনিটি। হি রিপ্রেজেন্টস অল দ্য ম্যাসকুলাইন ফিচার্স অফ দ্য কন্টেম্পোরারি পেট্রিয়ার্কাল সোসাইটি। সেই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটা আদর্শ নিদর্শন হচ্ছে হয়তো রামায়ণের রাম। সে সীতাকে প্রায় বনবাসে পাঠাচ্ছে, সীতার অগ্নি পরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই যে আমাদের কৃত্তিবাসী ওঝার যে রামায়ণের রাম, সেখানে কিন্তু সে অনেকটা বাঙালির রাম। সে কিন্তু এই মাছ ভাত খাওয়া, আমাদের পরিবেশে বড় হওয়া, খানিকটা পতিব্রতা খানিকটা পত্নীব্রতা রাম আর কি, ইংলিশে বলে উক্সোরিয়াস, UXORIOUS। সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর কান্নাকাটিও হচ্ছে আর কি, রামের ওখানে দেখা হচ্ছে। হরণ করে নিয়ে যাওয়ার পরে ভয়ঙ্কর সে কান্নাকাটিও করেছে। ফলে তার মনের মধ্যে যে বিরাট দুঃখ, সেই দুঃখ কিন্তু ওই রামের মধ্যে নেই, যে কিন্তু প্রায় বলা যেতে পারে একটা 6 প্যাক রাম আর কি, মানে মাস্কিউলার একটা রাম, যার মধ্যে সমস্ত ধরনের নর্থ ইন্ডিয়ান পেট্রিয়ার্কাল মোটিভস গুলো তার মধ্যে আছে। কিন্তু এখানকার রাম অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে বুঝতে পারছো, ট্রান্সলেশনের মধ্যে দিয়ে অনেক ধরনের কালচারাল প্র্যাকটিস তুমি যে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করছো সেগুলো ঢুকে পড়ে। এবার ফর এক্সাম্পল এই ক্লাসের আমি 15 জনকে দায়িত্ব দিলাম ওভিডের মেটামরফোসিসকে ট্রান্সলেট করার, এবং তাদেরকে আমি সমস্ত স্বাধীনতা দিলাম যে তুমি তোমার মতো করে ট্রান্সলেট করো বাংলাতে ওভিডের মেটামরফোসিসকে। এবার ন্যাচারালি সেখানে নার্সিসাস, অতটাও নার্সিসাস থাকবে না যেরকম গ্রিক মাইথোলজিক্যাল ফিগারে নার্সিসাস বা জিউস। সে অনেকটা বাংলার একজন ভগবানে হয়তো পরিণত হবে। মানে ট্রান্সলেশন এটাই করে, মানে আমাদের অজান্তে দিনের ট্রান্সলেশন তো একদিনের অ্যাক্টিভিটি নয়, অনেক দিনের অ্যাক্টিভিটি। একটা মহাভারতকে ট্রান্সলেট করতে 10-12 বছর সময় লাগবে, পুরো দ্য 12 বুকস অফ দ্য ওভিডকে ট্রান্সলেট করতে অ্যাটলিস্ট 3-4 বছর সময় লাগবে। এবার এর মধ্যে যে ট্রান্সলেটার, তার নিজের মাইন্ডস্কেপের মধ্যে অনেক চেঞ্জ হচ্ছে, সেও অনেক কিছু শিখছে। ফলে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিকতা পরিবর্তন, তার যে কালচারাল চেঞ্জ, সে যে সোশিও কালচারাল এবং হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে বিলং করে। তোমরা এখন প্যান্ডেমিকের মধ্যে বিলং করছো, এমন একটা সময় যেখানে সারা পৃথিবীটাই খুব ফুল অফ আনসার্টেনিটি। ফলে সেই অনিশ্চয়তা তোমার ট্রান্সলেশনের মধ্যেও ঢুকে পড়তে বাধ্য। কারণ যে কোনো অ্যাক্ট অফ রাইটিং, যে কোনো অ্যাক্ট অফ কালচারাল প্র্যাকটিস সবসময়ই কোনোদিন আকাশে প্র্যাকটিস হয় না, সোসাইটির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস হয়, তাই তো? ফলে সোসাইটি খুব গভীরভাবে এই কালচারাল প্র্যাকটিসকে ইনফ্লুয়েন্স করে। সো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজও এই কালচারাল ট্রান্সলেশন, হিস্ট্রি, সোশিও পলিটিক্যাল ইডিওলজি, এই সব কিছুকে ইনভলভ করছে। ক্লিয়ার? সো দ্য টার্ম is first coined by Andre Lefebvre and Susan Basnet. So the concept of cultural translation largely ensues from Homi Bhabha's reading of Salman Rushdie in The Location of Culture. এই দুজন ভদ্রলোকের নাম অবশ্যই মনে রাখো। One is Homi K. Bhabha. He is a famous post-colonial thinker. He for the first time theorized post-colonialism in a completely different way. First of all, I have a question to you. Do you have any idea of what post-colonialism is? Anyone? বলো তো একটু, কাকে post-colonialism বলে? স্বাধীনতার পর। একে একে বলো। আচ্ছা, প্রথমে সুস্মিতা বলো, তারপরে অনির্বাণ বলো। সুস্মিতা বলো। মানে দেশ ভাগ হওয়ার আগের অবস্থাকে বোঝাচ্ছে। ওটা তো কলোনি। না স্যার, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।
সো পোস্ট কলোনিয়ালিজম হচ্ছে আফটার পোস্ট কলোনিয়াল আফটার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, তাকে পোস্ট কলোনিয়ালিজম বলে, তাই তো? সো যাকে বাংলায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে উত্তর ঔপনিবেশিক, উপনিবেশের পরে। সো আফটার দ্য কলোনিয়াল ইরা দেয়ার কামস পোস্ট কলোনিয়াল ইরা। এবার এই পোস্ট কলোনিয়ালিজম সম্পর্কে প্রচুর, দেয়ার আর মাল্টিপল থিওরিজ অ্যাবাউট পোস্ট কলোনিয়ালিজম। ইটস আ বিট অফ আ কমপ্লেক্স থিওরিটিক্যাল স্কুল, যেটা তোমরা পরবর্তীকালে 6 সেমিস্টার তোমাদেরকে ভালো করে পড়াবো। দেখবে তোমাদের অলরেডি 6 সেমিস্টারের জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা পোস্ট কলোনিয়ালিজমের একটা ভিডিও রয়েছে, একবার একটু দেখে নেবে প্রথম দুটো ভিডিও বেসিক কনসেপ্টের জন্য। তো এখনই পুরোটা দেখতে হবে না। সো পোস্ট কলোনিয়ালিজম মিনস the inner urge, the emotions of the subjects, মানে সেই দেশের যারা স্বাধীন জনগণ, যারা স্বাধীনতা পেল, পাওয়ার পরে তারা কেমন করে এই নতুন যে একটা ফ্রি নেশন স্টেট স্বাধীন হওয়ার পরে দেশকে তারা কোন পথে নিয়ে যাবে, তার যে সমস্ত অ্যাংজাইটি বা ইমোশন, তাকে পোস্ট কলোনিয়ালিজম বলে। So post-colonialism is a specific theory that addresses the colonial domination, the effects of the colonial domination, ব্রিটিশদের এত বছরের শাসনকালের যে ভয়ঙ্কর প্রভাব, and of course the aftermath of the colonial exploitation, যে ভয়ঙ্কর এক্সপ্লয়টেশন হয়েছে তার যে প্রভাব, তাই নিয়ে আলোচনা করে। So Homi Bhabha is a famous post-colonial thinker. There are many famous post-colonial thinkers like Gayatri Chakraborty Spivak, হোমি কে ভাবা, and of course the father of them Edward Said, তার বিখ্যাত বই ওরিয়েন্টালিজম, তার মাধ্যমে পোস্ট কলোনিয়ালিজম এই পুরো কনসেপ্টটাই আসতে শুরু করে। এবার হোমি ভাবা for the first time he said that the relation between the colonizer and colonized is not one dimensional in nature. What that means, এর আগে অবধি প্রায় সমস্ত পোস্ট কলোনিয়াল থিঙ্কারই এটা মনে করতো যে colonizer মানে who is the colonizer বলো? স্যার উপনিবেশবাদী, ঔপনিবেশিক কে আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে? who are the colonizers? স্যার ইংরেজ। The Britishers are the colonizers. And who are the colonized? The Indian people, we are. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলা হতো the colonizers has tremendous influence on the colonized. আমরাই সাহেবদের কাছ থেকে সমস্ত জিনিস শিখেছি। এই যে আমি যে ড্রেসটা পরে আছি সেটাও প্রায় সাহেবদের দান, টি শার্ট, তার সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ট। আমাদের প্রত্যেক দিনের কথাবার্তার মধ্যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ভয়ঙ্কর প্রভাব। আমাদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশের মধ্যে, ইংলিশ এবং হিন্দি দুটোর মধ্যে একটা, এর মধ্যে ইংলিশ রয়েছে। আমাদের টেবিল, চেয়ার, এই সমস্ত ফার্নিচারের কনসেপ্ট, আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনের সব কিছুর ইনফ্লুয়েন্স আমরা এই কলোনাইজারদের কাছ থেকে শিখেছি। এটা তো মানে জানা কথা, এটা সবাই বলে। কিন্তু ভাবা প্রথমবার বললো the influence is not one dimensional but rather it is two dimensional or transactional in nature. আমরাও সাহেবদের ভয়ঙ্কর ভাবে প্রভাবিত করেছি, উনি প্রথমবার বললেন। let us হোমি কে বিএইচএ খুবই ফেমাস থিঙ্কার। এই ভদ্রলোকের লেখা পড়ে একটা সেন্টেন্স পড়ে বোঝা খুবই মুশকিল হয়। এই ভারতীয়, he's a famous Indian scholar and theorist. Right now he's a professor of humanities in the Harvard University, Annie F. Rothenberg Professor of the Humanities at the Harvard Universities, and he's one of the most important figures in the contemporary post-colonial studies. So Bhabha for the first time said that the influence is multidimensional. Why? সাহেবরাও আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। হিন্দি শিখতে বাধ্য করেছি আমরা সাহেবদেরকে। একটা এন্টায়ার স্কুল অফ দ্য ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ তৈরি হচ্ছে, যে আমাদের যে পার্টিকুলার এরিয়া, তাকে এই পুরো এই যে প্রাচ্য আর ওদেরটা পাশ্চাত্য, এই প্রাচ্যকে পড়াশোনা করার জন্য প্রাচ্য বিদ্যা, তাকে ওরিয়েন্টালিজম বলা হয়। entire school of the Indology created হয়েছে। Do you know what is Indology? Indology is the study of the various mythology, history of India. INDOLOGY, Indology. So Indology is basically Indian studies. It's an academic study of the history, cultures, languages and literature of India. Or
it is also it's basically a subset of the Asian studies. এশিয়াকে নিয়ে পড়াশোনার একটা পার্ট হচ্ছে ইন্ডোলজি, যার মধ্যে বুদ্ধিজম, শিখিজম, পালি, সংস্কৃত লিটারেচারের পড়াশোনা সবকিছুই এই ইন্ডোলজির মধ্যে রয়েছে। এবং তোমরা জানলে অবাক হবে যে সমস্ত বড় বড় ইন্ডোলজিক্যাল স্কলার হচ্ছে জার্মান। তোমরা যদি দেখো ব্রিটিশ আর জার্মান, উইলিয়াম জোনস ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডোলজিস্ট, যিনি প্রথম ট্রান্সলেট করেন আমাদের রামায়ণকে এবং অন্যান্য অনেক টেক্সটকে, যিনি শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ডিমিট্রিয়াস গ্যালানোস আর বিখ্যাত ইন্ডোলজিস্ট, তার নাম হচ্ছে তিনি দ্য সেক্রেড বুক অফ দ্য ইস্ট লেখেন। নামটা ভুলে গেলাম, কার লেখা সেক্রেড বুক অফ দ্য ইস্ট? আরে ম্যাক্স মুলার। এরা দেখো সব সাহেব, ভারতীয় কম। ফলে এই যে ভারতবর্ষকে পড়াশোনা করার যে চেষ্টা, তাকে একাডেমিক স্টাডি, এর ফলে আমরাও তো সাহেবদেরকে এঙ্গেজ করতে পেরেছি যে ভারতবর্ষটা মিস্টিরিয়াস ল্যান্ড, তার যেটা মাল্টি ডাইমেনশনালিটি আছে, তার যে একটা রিচ হিস্টোরিক্যাল কালচার, তাই নিয়ে বছরের পর বছর ধরে সাহেবরা পড়াশোনা করছে। দেখো বেশিরভাগই জন্ম 1749, 1760, 1791 সেই সময় থেকে পড়ছে। এবং হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য সাহেবদের কি ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা, তার কথা আমরা সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদাতে পর্যন্ত পড়েছি, যে সাহেবরা হিন্দি মনে রাখার কি চেষ্টা করতো। দরওয়াজা বন্ধ করো, এটাকে মনে রাখবে কিভাবে? দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো, দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো, সেখান থেকে দরওয়াজা বন্ধ করো। 1 2 3 4 9 309 ত্রিনয়ন 820 820 309 820 ত্রিনয়ন 820। এবার এটাকে মনে রাখার জন্য সাহেবরা এরকম শব্দ ইউজ করছো, 309 309 820। সো দরওয়াজা বন্ধ করো, দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো। সো সাহেবদেরও কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা ছিল যাতে এই দেশটাকে শাসন করা যায় ফর 190 ইয়ার্স, ফর অলমোস্ট 200 ইয়ার্স। তো এর প্রচেষ্টার জন্য কি হয়েছিল, এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজ যে একাডেমিক ফিল্ড, তার জন্ম কিন্তু ভারতবর্ষে এই সাহেবদের হাত ধরেই আরো একটা মানে বড় জায়গায় যায়। তার অনেক আগে থেকেই ট্রান্সলেশন হচ্ছে, কিন্তু এই যে প্রথম উইলিয়াম জোনস ট্রান্সলেট করছে, বাইবেলটাকে বাংলায় ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছে, যাতে প্রচুর পরিমাণে ব্রিটিশ ভারতীয়দের কনভার্ট করা যায় তাদের ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট রিলিজিয়ানে। তো তার যে প্রচেষ্টা, এই পুরো প্রচেষ্টাটাই করতে গেলে আমাদের ভাষা এবং আমাদের কালচার তাদেরকে শিখতে হয়েছে। এই পুরোটাই কিন্তু কালচারাল ট্রান্সলেশনের পার্ট, যার কথা হোমি কে ভাবা বলেছেন। হোমি কে ভাবা তার সালমান রুশদি, একজন বিখ্যাত বুকার প্রাইজ উইনার, তার লেখাকে ইন্টারপ্রেট করতে গিয়ে অ্যাজ ইউ নো তিনি এই কালচারাল ট্রান্সলেশনের কথাটা আরো বেশি করে পরবর্তীকালে বলতে আরম্ভ করেন। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি অফ দ্য cultural translation. Then we arrive into the story of the transliteration. What is transliteration? So basically, transliteration is a type of conversion of a text from one script to another that involves swapping of the letters in very predictable ways. So যখন কোনো একটা পার্টিকুলার স্ক্রিপ্টের বিভিন্ন স্ক্রিপ্টের যে অ্যালফাবেট বা লেটার আর একটা স্ক্রিপ্টে আমি না জানিয়ে চুরি করে নিই, তাকে বলা হয় ট্রান্সলিটারেশন। এক্সাম্পল তোমাদের কাছে প্রচুর রয়েছে। ফর এক্সাম্পল এই যে অ্যালফা, দিস ইজ দ্য গ্রিক ওয়ার্ড অ্যালফা, তাই তো? এখান থেকে এ শব্দটা এসছে। এ যদি আমি ছোট হাতে লিখি, আমরা এ এরকম করেই লিখি। সো গ্রিক অ্যালফাবেট অ্যালফা থেকে এটা এসছে। দিস ইজ দ্য গ্রিক ডি, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি, ডেল্টা প্রবাবলি, সেখান থেকে ডি কথাটা এভাবে নিয়েছে। সো এক্স গ্রিক অন্য প্রোনাউন্সিয়েশন, সেখান থেকে সিএইচ কথাটা এসছে। তাহলে বুঝতে পারছো এই যে এল ফ্রি ওল্ড ইংলিশ ওয়ার্ডে এই একসঙ্গে ইউজ করা হতো। ফর এক্সাম্পল দ্য ফেমাস ওল্ড ইংলিশ ট্রান্সলেটর এল ফ্রিক, AEL, এল ফ্রিক, এই যে এল ফ্রিক অফ এনশ্যাম, তিনি প্রথম বাইবেল ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে কাজে লাগবে, মাথায় রেখো। এল ফ্রিক, এই যে এই কথাটা একসঙ্গে ইউজ করছি, এটা কিন্তু আমরা গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে পুরো ঝেড়ে দিয়েছি, মানে অ্যাকচুয়ালি ল্যাটিন ঝেড়েছে, তার আগে গ্রিক থেকে ঝেড়েছি, ঠিক আছে? তো এই যে ল্যাটিন বা গ্রিক বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা তাদের এক্স্যাক্ট
অ্যালফাবেট থেকে এই বিভিন্ন শব্দগুলোকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন সময় বড় করেছে বা ধার করেছে, সেটাই কিন্তু স্যার ওটা উচ্চারণ ই হবে তো? ই হয় বা এই এরকম প্রোনাউন্সিয়েশন হয়, ঠিক আছে, উচ্চারণটা ই হয়। সো এইরকম ভাবে বিভিন্ন ল্যাটিন এবং হেলেনিক মানে গ্রিক স্ক্রিপ্ট থেকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিস, রাশিয়ান সিরিলিক স্ক্রিপ্ট থেকে এই ওয়ার্ডটা আমরা নিয়েছি, অনেক সময় ইউজ করা হয়। সো এই যে এইখান থেকে রাশিয়া কথাটা এসছে। সো এইরকম ভাবে আমরা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এসছি ইংরেজিতে, বা বিভিন্ন ফিজিক্সের টার্মকে ডিনোট করতে এই জিনিসগুলোকে আমরা ইউজ করি, বিভিন্ন ম্যাথামেটিক্যাল টার্মিনোলজিকে ইউজ করতে এগুলো আমরা ইউজ করি। এটাকে কম্পিউটারে অল্ট কোড বলে। তো এইটাকে বলা হয় ট্রান্সলিটারেশন। এক্স্যাক্টলি আই অ্যাম কনভার্টিং আ পার্টিকুলার টেক্সট। Translation is basically a type of conversion of a text from one script down to the another that involves the swapping of the letter থেকে swap করে নিয়ে চলে আসে। Clear? That is transliteration. Now we'll come into translation memory. তাকে ট্রান্সলেশন মেমোরি বলে, সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তার আগে একটা ছোট ব্রেক দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদেরকে তোমরা যেগুলো আলোচনা করলাম বুঝতে পারছো? কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। এনি কোয়েশ্চেন্স নাকি মুভ করব? কোনো প্রশ্ন নেই সবার, মোটামুটি ক্লিয়ার? বেশ। Now coming into the notion of the translation memory. So what is translation memory? Basically, translation memory is a database that stores the segments, which can be sentences, which can be paragraphs, or sentence-like units, for example, headings, titles, or elements in a list that have previously been translated in order to aid the human translators. So ধরা যাক আমি কোনো একটা পার্টিকুলার টেক্সটকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি। এবার ন্যাচারালি সেই পার্টিকুলার টেক্সট ইজ আ মাচ মোর লিটল বিট অফ ডিফিকাল্ট টেক্সট। একটা খুব কঠিন টেক্সটকে আমি ট্রান্সলেশন করার চেষ্টা করছি। এবার যখন আমি সেটাকে ট্রান্সলেট করে ফেললাম, ট্রান্সলেট করার পরে তার যে বিভিন্ন সেন্টেন্স, তার যে প্যারাগ্রাফ, সেটা যদি পরবর্তীকালের হিউম্যান ট্রান্সলেটারদেরকে সাহায্য করতে কাজে লাগে, মানে নট মেশিন ট্রান্সলেটার্স বাট হিউম্যান ট্রান্সলেটার, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগুলোকে যদি আমি স্টোর করি, তাকে ট্রান্সলেশন মেমোরি বলে। সো ফর এক্সাম্পল, বেসিক্যালি অল দ্য বডিজ অফ দ্য ট্রান্সলেশন যেগুলো যদি প্রপারলি স্টোর থাকে, ধরা যাক ফর এক্সাম্পল বিট দ্য কাশিরাম দাসের মহাভারত, তাকে যদি কোনোদিন ডিজিটাইজ ভার্সনে স্টোর করি, তাহলে ন্যাচারালি তাকে সার্চ করে বা তার পার্টিকুলার সেন্টেন্সকে সার্চ করে আমি সেটা খুঁজে ফেলতে পারবো। ফলে যে কোনো ট্রান্সলেশনকে আমি যদি স্ক্যান্ড ওয়েতে করি বা তার যদি হার্ড কপিও থাকে, সেই পুরো বডি, দ্য এন্টায়ার ক্যানন অ্যান্ড বডি অফ দ্য ট্রান্সলেশন ইজ নোন অ্যাজ দ্য ট্রান্সলেশন মেমোরি। সেটা ট্রান্সলেশনের স্মৃতির পর্যায়ে থেকে যাচ্ছে, কারণ সেখান থেকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের আরো ট্রান্সলেশন করা পসিবল। So that is translation memory. So translation memory is basically yes. Sir? Yes. বলছি আরেকবার বলুন। আরেকবার বলছি। So translation memory is basically a database. একটা ডেটাবেস মানে কি? যেখানে কম্পিউটারের ডেটাবেস কোনটা? তার হার্ড ড্রাইভ, তাই তো? যেখানের মধ্যে সমস্ত তার ইনফরমেশন স্টোর থাকে। তো এরকম কোন একটা স্টোরেজ ডিভাইসই হোক বা একটা library is also a form of database because it contains all forms of informations through books, right? So whenever somebody, it can be an institution or it can be a personality, they store the databases which will contain the sentences, paragraphs of various translated texts. এই সমস্ত ট্রান্সলেটেড টেক্সটের সেন্টেন্স, প্যারাগ্রাফ অর সেন্টেন্স লাইক ইউনিট, যখন এগুলো অলরেডি কন্টেন্ট থাকে এই সমস্ত ডেটাবেসে রেডি থাকে,
স্টোর করা হয় পরবর্তীকালে হিউম্যান ট্রান্সলেটরদেরকে হেল্প করার জন্য, তাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন মেমোরি। The translation memory stores the source text and its corresponding translation in language pairs called translation units. তার মানে ট্রান্সলেশন মেমোরি কিন্তু শুধুমাত্র কাশিরাম দাসের মহাভারত নয়, যখন সোর্স টেক্সটের সঙ্গে কাশিরাম দাসের মহাভারতটা আমি একসঙ্গে একটা ডেটাবেসের মধ্যে রাখবো, অর্থাৎ অরিজিনাল সংস্কৃতের সঙ্গে কাশিরাম দাসের ট্রান্সলেটেড টেক্সট। Or for example, Ovid's original Metamorphosis written in the Latin language এবং তার সঙ্গে ইংলিশের Ovid's translated Metamorphosis, Ovid's Metamorphosis যখন আমি একসঙ্গে রাখবো, এই যে একসঙ্গের পেয়ারটা তাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন ইউনিট। এবং এই ট্রান্সলেশন মেমোরি সাধারণত সোর্স টেক্সট এবং করেসপন্ডিং টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ পেয়ার, এই ট্রান্সলেশন ইউনিট এইগুলোকে একসঙ্গে রাখে, তখনই তাকে বলা হয় ট্রান্সলেশন মেমোরি। এতে পরবর্তীকালে যারা ট্রান্সলেটার তারা সহজেই বুঝতে পারে যে কোন গ্রিক ওয়ার্ডটাকে কেমন করে একটা ইংলিশ ওয়ার্ডে প্রপারলি ট্রান্সলেটেড হয়েছে। ঠিক আছে, তো মানে ট্রান্সলেশন তো ইজ অলওয়েজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট জব। আমি যেটা বলছিলাম প্রথম দিনকে, ধরো যে আমি বললাম আমার পেটে ছুঁচোয় দন মারছে, এবার তুমি ট্রান্সলেট করো। ফর এক্সাম্পল আকাশ লীনা জীবনানন্দ, তুমি ট্রান্সলেট কেমন করে করবে? ঠিক আছে, তো এই যে ডিফিকাল্টি ইন ট্রান্সলেশন, ফলে ট্রান্সলেশন মেমোরির খুবই প্রয়োজন হয়, কারণ এর আগের অথর কিভাবে এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডটাকে কোনভাবে ট্রান্সলেট করেছে তার টেকনিক্যালিটি জানার জন্য আমি যখন প্রচেষ্টা করছি, তখনই এই ট্রান্সলেশন মেমোরির প্রয়োজন হচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ট্রান্সলেশন মেমোরি। So individual words are handled by the terminology basis and not within the domain of the TM. মানে ইন্ডিভিজুয়াল যে সমস্ত শব্দগুলো তারা কিন্তু টার্মিনোলজি বেসিসে তাদেরকে ডিল করা হয়। টার্মিনোলজি বেসিস মানে আমি যেটা বলছিলাম, প্যারাডক্সের এক্সাক্ট বাংলা কি? কূটাভাস। ফেনোমেনোলজির এক্সাক্ট বাংলা কি? অবভাস ভাগ। এটা কিন্তু ট্রান্সলেশন মেমোরির মধ্যে পড়ছে না। ট্রান্সলেশন মেমোরির মধ্যে পুরো সেন্টেন্সটা পড়ছে, একটা সেন্টেন্সকে কেমনভাবে ট্রান্সলেট করছে, কোন টেকনিক্যালিটি দিয়ে। কিন্তু একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডের যে ট্রান্সলেশন, এটাকে আমরা টার্মিনোলজি বেসের মধ্যে ফেলি। টার্মিনোলজি মানে পরিভাষা, কিভাবে করা হচ্ছে। তো এরকম বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রামস আর কনস্ট্যান্টলি বিং ডেভেলপড দ্যাট ইউজ দ্য ট্রান্সলেশন মেমোরিজ আর সামটাইমস নোন অ্যাজ দ্য ট্রান্সলেশন মেমোরি ম্যানেজার্স, TMM, or translation memory systems. They are not to be confused with translation management system, that is a globalization management system jara it's a type of software for automating many parts of the human language translation jeta Google kore human language translation take instantly translate kore dilo, that's translation management system ba seta machine translation er moddhe porche। kintu translation memory system kintu খুবই expensive, সবাই ইউজ করতে পারে না। যেখানে ডেটাবেসের মধ্যে সমস্ত মানে সংস্কৃত কাশিরাম দাসের মহাভারত থেকে শুরু করে গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ, এরকম হতে পারে যে সংস্কৃত ভাষাতেই শুধুমাত্র মানে সেই পার্টিকুলার ট্রান্সলেশন মেমোরি সিস্টেম শুধুমাত্র সংস্কৃত থেকে বাংলা বা সংস্কৃত থেকে পালি এই ভাষার শুধুমাত্র ট্রান্সলেশনের সমস্ত ইনস্ট্যান্সগুলো তারা রেখেছে। সো এই সমস্ত সফটওয়্যারগুলো জেনারেলি বেশ এক্সপেন্সিভ হয় এবং তারা অনেক সময় বিভিন্ন কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড ট্রান্সলেশন টুল বা ক্যাট তাকে বলা হয়, ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম, আমি যেরকম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এরকম বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রান্সলেশন স্কিম, ট্রান্সলেশন মেক টুল, এগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করে। বুঝতে পেরেছো? সো রিসার্চ ইন্ডিকেটস দ্যাট many companies producing multilingual documentation are using translation memory system. যারা মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডকুমেন্টেশন ক্রিয়েট করে, অনেকগুলো ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে ডকুমেন্ট তৈরি করে, কারা করে? পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় মোবাইল কোম্পানিগুলো করে। আমি পরশু দিনকে কিনেছি পোকো X2, আমি মোবাইলটা চার্জ হচ্ছে বলে দেখাতে পারছি না। বা তুমি যদি এখন কেনো DJI Mavic, DJI Mavic কি? DJI হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে দামি, যারা সব থেকে ভালো ড্রোন তৈরি করে, DJI Mavic বলা হয়। তো সেই কোম্পানির ড্রোন, তো দেখবে তারা একটা পার্টিকুলার তোমাকে একটা বই দিল, বুকলেট দিল, তার মধ্যে অন্তত 70টা ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে তার ট্রান্সলেশন। তারা কিভাবে করেছে? এই মেশিন, এই ট্রান্সলেশন মেমোরি থ্রু দিয়ে ট্রান্সলেশন করেছে।
ট্রান্সলেশন ম্যানেজমেন্ট স্কিমে ফেলে দিয়েছে, পুশ করে ট্রান্সলেশন করে চলে এসছে। তার জন্য আলাদা কোম্পানি রয়েছে, দে প্রডিউস মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডকুমেন্টেশন, তারা এই ক্যাট টুলকে ইউজ করে, কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড ট্রান্সলেশন টুল, যারা আবার এই ট্রান্সলেশন মেমোরিকে ইউজ করে। So translation memory is a database, is a storing system that stores the segments which can be sentences, paragraphs, or sentence-like units like headings, titles in a particular sentence in order to aid the human translators. Clear? Moving into the next topic. আচ্ছা, তাহলে আমি এই টপিকটা মোটামুটি শেষ করে ফেললাম। আমি কি শেষ করলাম? আমি শেষ করলাম ভেরিয়াস স্কুলস অফ দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। এই স্কুলগুলো অনেক সময় আলাদা আলাদা করেও দিতে পারে, আবার মানে 5 নম্বরের প্রশ্নে আবার describe any 3 schools of the translation studies or describe descriptive translation studies, describe what is cultural translation, what is translation memory, এরকম প্রশ্ন কিন্তু করতে পারে। এবার আমি যাব ভেরিয়াস fields of the translation theory. Translation theory যে বিভিন্ন ফিল্ড রয়েছে, পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন স্টাডিজ, জেন্ডার স্টাডিজ, ট্রান্সলেশন এথিক্স, অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন, নন প্রফেশনাল ট্রান্সলেশন, এগুলোকে লোকালাইজেশন, এই যে থিওরিগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো এইগুলো নিয়ে আমি এবার আলোচনা করব। এবার তোমরা আমাকে বলো যে এই ক্লাসেই আলোচনা করব নাকি নেক্সট ক্লাসে করব, তোমরা বলো। শুরু করব নাকি? শুরু করে দিলে বেশ। So let's start, then I'll move into the next class. So স্যার বলছি, খাতায় যখন ওই 10 মার্কসের কোশ্চেনগুলো লিখবো তখন কি মানে একটা লাইনে কি বাদ দেবো না, প্রত্যেকটা লিখে দেবো? না 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 না, তা নয়, একদমই তা নয়। আমি এখানে অনেক বড় লিখেছি, ঠিক আছে, লিখতে পারবো। স্যার বলছি অনেক ডেটা আছে আপনার ওখানে, ডেটা রয়েছে, অনেক ইনফরমেশন বেশি রয়েছে। তোমাকে এটা করতে হবে, তোমার নিজের মতো করে সেটাকে উত্তরগুলোকে তৈরি করে নিতে হবে, নিজের মতো করে ব্যাপারটাকে প্রসেস করে নাও। আরো দরকার হলে একটু গুগল করো, এদিক ওদিক পড়ো, পড়ে নিজের মতো করে আনসারটাকে পরীক্ষায় লিখতে পারবে এরকম ভাবে রেডি করো, ঠিক আছে? এরকম কোনো মানে নেই যে পুরোটাই লিখতে হবে। আমি এখানে তোমাদের নিজস্ব জ্ঞানের জন্য, আমার পড়ানোর জন্য আমি অনেক ক্ষেত্রেই মানে মেটেরিয়ালটাকে অনেকটা বড় করেছি, সেটা আমার নিজের সুবিধের জন্য, তোমাদের সুবিধের জন্য, কিন্তু তোমরা সেটাকে নিজের মতো করে ঠিক করে নেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমের দিকে যে পয়েন্টগুলো আছে হাইলাইট করা, ওইগুলো শুধু হাইলাইটের পোরশনটুকু লিখেছি আর কি খাতাতে, মানে তার বেসিক, হ্যাঁ, তার বেশি লিখতে হবে না, ওটা ওইটুকু লিখলেই হবে, ঠিক আছে? এবার ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের ট্রান্সলেশন স্টাডিজের যে অনেক অনেক ভালো ভালো বই আছে, 200-300 পাতার মোটা মোটা বই। এবার ওই বইগুলো নিয়ে তোমাদের পড়ে সুবিধা হবে না, তার কারণটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসের যে জিনিসগুলো বেসিক্যালি দরকার সেগুলো আমি মোটামুটি এই 66 পাতার মধ্যে ছকে দিয়েছি। এবার এই 66 পাতি তোমাদের লাগবে না, তোমাদের তো পরীক্ষায় একটা মানে পরীক্ষা তোমরা দেবে 40 নম্বরের এন্ড সেমিস্টার এক্সামিনেশন, সেখানে যতটুকু লাগবে ততটুকু তোমরা এখান থেকে নিয়ে নেবে, তোমাদের মতো করে সিলেক্ট করে নেবে, বুঝতে পেরেছো? বেশ। So moving on to the various fields মানে various areas, অনেক ধরনের ট্রান্সলেশনের তো ফিল্ড রয়েছে। তো সেই যে ট্রান্সলেশনের বিভিন্ন যে ফিল্ড, সেই ফিল্ডগুলো নিয়ে আমরা এই পার্টিকুলার সেকশনে একটু আলোচনা করব, বা ভেরিয়াস ফাংশনস অফ দ্য ট্রান্সলেশন স্টাডিজ। তো প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্য ট্রান্সলেশন হিস্ট্রি। এবার what translation history is about. So basically translation history concerns with the history of the translators as a professional and social group, as well as the history of the translations as indicators of the way the cultures develop, they interact, and how many cultures die. অনেক কালচারের মৃত্যু তো ঘটে। For example, ancient Greek culture is a dead language. Greek is a dead language. Latin is a dead language. Classical Sanskrit is a dead language. এগুলো মৃত ভাষা। এগুলো কেন মৃত ভাষা? না, এই ভাষাগুলোর কোনো বিবর্তন হয়নি। যদি কোনো ভাষার মধ্যে কোনো বিবর্তন না হয় তাহলে সেই ভাষা কিন্তু মারা যায়। ফলে এই যে কনস্ট্যান্টলি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে নতুন ওয়ার্ডস ঢুকছে, বাংলাতে আজ থেকে 20 বছর আগে এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করতাম না, এখন তোমরা করো। কেমন আছিস? বিন্দাস। তো একটু বুড়ো লোকেরা বলতেই পারে যে একই অপসংস্কৃতি, হ্যাঁ, কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে, বলছে বিন্দাস। কিন্তু এটাই কিন্তু প্রমাণ যে তোমার ভাষাটা বেঁচে আছে।
কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কনস্ট্যান্টলি বড় না করে, যদি না নেয়, তাহলে কিন্তু সেই ভাষা বেঁচে থাকতে পারে না। ইংলিশ শব্দের মধ্যে ঘেরাও, ঘেরাও তো ইটস বেসিক্যালি আ বেঙ্গলি ওয়ার্ড, অর ইউ ক্যান কল ইট বেসিক্যালি আ হিন্দি ইন অরিজিন। ঘেরাও করা, অক্সফোর্ড ডিকশনারি ইনক্লুডেড, বলিউড অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে ইনক্লুডেড। কেন? ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর সব থেকে প্রতিপত্তিশালী ভাষা, কারণ সেটা কনস্ট্যান্টলি নিজেকে ডেভেলপ করছে, সেই ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিচ্ছে, বড় করছে। ওকে, সো সো মুভিং ইনটু ইট। স্যার বাংলা থেকে বা সংস্কৃত থেকে ইংলিশে মানে মন্ত্র, যেটা মন্ত্র, ওইটাও তো তারা নিয়েছে। নির্বাণা, নির্বাণা ইজ আ সংস্কৃত ওয়ার্ড, সেখান থেকে একটা ব্যান্ডের নামই আছে নির্বাণা। বুদ্ধিস্ট কনসেপশন নির্বাণ মানে দ্য আলটিমেট স্যালভেশন, সেটা পর্যন্ত ইংলিশে নেওয়া হয়েছে। ফলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কনস্ট্যান্টলি, মানে তোমরা যখন হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বে তোমরা দেখবে ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, জার্মান, পার্সি কোনো জায়গা থেকে কিচ্ছু মানে বাদ দেয়নি। আমি পরের দিন খানিকটা কয়েকটা ছোটখাটো এক্সাম্পল দেখাবো যে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কত কত শব্দ বড় করা হয়েছে, মানে সত্যি মানে ইট বিকামস রিয়েলি আ ভেরি আই উড সে আ ভেরি এনরিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তো ট্রান্সলেশন হিস্ট্রি হচ্ছে বেসিক্যালি যখন এই যে ট্রান্সলেশনের ইতিহাস, দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ট্রান্সলেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ট্রান্সলেটার, যারা ট্রান্সলেট করছে, এমন একটা বই লেখা হলো যেখানে কাশিরাম দাস থেকে শুরু করে কৃত্তিবাস, এদের প্রত্যেকেরই যে এই যে ভারতবর্ষের বা বাংলার যে ট্রান্সলেশনের ইতিহাস সেটা, বা বাইবেল থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন টেক্সট হিস্টোরিক্যালি ট্রান্সলেট করা হয়েছে, কে কে করেছে তার ইতিহাস। শুধুমাত্র ট্রান্সলেটারদের ইতিহাসই নয়, এই যে ট্রান্সলেশন হয়েছে তার হিস্ট্রি, এবং সেটা কেমন করে সেটা ইন্ডিকেট করছে কিভাবে কালচারগুলো ডেভেলপ করেছে। তার কারণ আমরা জানি যে রেনেসন্স কালচারের একটা বড় অংশ এই গ্রিক এবং ল্যাটিন কালচারের রিভাইভালের ফলেই রেনেসন্স তৈরি হলো। রেনেসন্স মিনস রিবার্থ বা রিঅ্যাওয়েকেনিং। কেন? একবার তো করে জন্ম হয়েছিল তাই তো রিবার্থ হলো। বার্থ হয়েছিল অ্যারিস্টটল এবং সক্রেটিসের আমলে, মানে গ্রিক কালচারাল যে এনলাইটেনমেন্ট সেই সময়। তো তারপরের যে এনলাইটেনমেন্ট, দ্যাট ইজ রেনেসন্স, ইউরোপিয়ান রেনেসন্স, সেটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। তো এইভাবেই দেখানো হয় যে একটা কালচার, একটা মৃত কালচার গ্রিক কালচার, সেখান থেকে তার স্পিরিট এবং আইডিয়া নিয়ে ট্রান্সলেশন সেটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো। বাইবেলের ট্রান্সলেশন গোটা ইউরোপের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে হলো। প্রথম বিবলিক্যাল যে ম্যানুস্ক্রিপ্ট, সেটা গুটেনবার্গ প্রথম সেটাকে রিপ্রিন্ট করার ব্যবস্থা, গুটেনবার্গ ওয়াজ জার্মান। সো জার্মানিতে প্রথম ইংলিশ বিবলিক্যাল ট্রান্সলেশন হলো হিব্রু থেকে। সো এইভাবে কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে এক একটা কালচার ডেভেলপ করে, অন্য কোনো কালচার থেকে বড় করে, আবার অন্য অনেক কালচার মারাও যায়। তো তার হিস্ট্রি এই পুরোপুরি এই ট্রান্সলেশন হিস্ট্রির মধ্যে দেখা যায়। So some principles of the translation history have been proposed by Leeuwenhoek and Beebe. They are some of the greatest scholars of the translation history. Major projects in translation history have included Oxford History of Literary Translation. কেমন করে সাহিত্যের ট্রান্সলেশন হয় তাই নিয়ে অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ লিটারারি ট্রান্সলেশন রয়েছে। ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে রয়েছে হিস্টোয়ারা ডে ট্রানডাকশনস ইন লাং ফ্র্যাঙ্কাইজে, ফ্রেঞ্চ ট্রান্সলেশনের হিস্ট্রি নিয়ে। সো এরকম বিভিন্ন ট্রান্সলেশনের হিস্টোরিক্যাল কাজ রবিনসন করেছে, নিটশে অব্দি সমস্ত ট্রান্সলেশনের কাজ, মানে নিটশে ওয়াজ এ ফেমাস জার্মান ফিলোসফার। তো এর ফলে বিভিন্ন কালচারাল যে ইন্টারাকশন যে হচ্ছে, বিভিন্ন কালচার একসঙ্গে একটা জায়গায় আসছে, তার সেটা কিভাবে আসছে এই ট্রান্সলেশন হিস্ট্রিটাকে ট্রেস করেই আমরা জানতে পারছি। সোশিওলজি অফ ট্রান্সলেশন ইজ সেম, ট্রান্সলেশনের সামাজিক যে দিকটা, the sociology of translation actually basically part of the translation history, এরই পার্ট। এর মধ্যে the study of who translators are, who are their forms of the works, কেমন করে ট্রান্সলেশনটা তাদের সমাজে হচ্ছে, সোশিওলজিটা তাদের লেখার মধ্যে কিভাবে ধরা পড়ছে, দ্যাট ইজ দ্য সোশিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য ট্রান্সলেশন। এই পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন, জেন্ডার ট্রান্সলেশন আমি নেক্সট ক্লাসের মধ্যে আলোচনা করবো। এটা নিয়ে খানিকটা বলতে হবে যে কাকে পোস্ট কলোনিয়াল ট্রান্সলেশন বলে, সেটা আমাদেরকে একটু বেসিক ব্যাকগ্রাউন্ডে জেনে আসতে হবে। সো আজকের ক্লাসটা আমরা তাহলে এখানেই শেষ করি নাকি? বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। স্যার রেট অফ দ্য লক থেকে কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ।
হ্যাঁ স্যার, ওখানে একটা নোটে রয়েছে একটা, মানে আমাদের নোটে রসিক্রুসিয়ান ডক্ট্রিন, এটা মানে রসিক্রুসিয়ানটা কি? রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন অফ স্পিরিট, যে রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন থেকে রেপ অফ দ্য লকের যে সুপারন্যাচুরাল মেশিনারি যে মেন সোর্স টেক্সট লে কমটি ডি গ্যাভালিস, এর একজন বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের লেখা, সেটা এসছে। রোজিক্রুশিয়ান হচ্ছে বেসিক্যালি একটা রিলিজিয়াস কমিউনিটি। খ্রিস্টানিটির একটা অপশুট হচ্ছে রোজিক্রুশিয়ান, এই তারা একটা মিস্টিসিজমে বিলিভ করে। আমরা একবার দেখে নিই রোজিক্রুশিয়ান doctrine of spirit. Rosicrucian আগে দেখে নিই। Rosicrucianism is basically a member of a worldwide brotherhood claiming to possess esoteric wisdom handed down from ancient times. Esoteric মানে যে নলেজকে আলাদা করে এম্পেরিক্যালি প্রুভ করা জ্ঞান, অর্থাৎ ভূতের জ্ঞান, স্পিরিটের জ্ঞান, ঠিক আছে। এই প্রাচীন সময় থেকে যখন এই আইডিয়াগুলো চলে এসছে, এই রোজিক্রুশিয়ানরা ক্লেম করে যে তারা এই জ্ঞানটা জানে যে কেমন করে কোথায় স্পিরিট রয়েছে। এটা হচ্ছে রোজিক্রুশিয়ানিজমের সিম্বল। এই ফিজিক্যাল ইউনিভার্সের বাইরে রোজিক্রুশিয়ানটা তাহলে একটা মানে দল বা একটা গোষ্ঠী, আর্লি 17th সেঞ্চুরিতে একটা গোষ্ঠী, একটা রিলিজিয়াস কমিউনিটি আমরা বলতে পারি, যেখান থেকে তাদের সঙ্গে আবার অ্যালকেমি, খ্রিস্টান মিস্টিসিজমের কানেকশন রয়েছে। কাবাল্লা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি যারা বলে জিউস, তারা কাবাল্লায় যায়। তো এই ইহুদি, হিব্রু, খ্রিস্টান মিস্টিসিজম, এদের সঙ্গে একটা এই রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিনের একটা কানেকশন রয়েছে। তারা একটা গোষ্ঠী, তারাই স্পিরিটেড ডক্ট্রিনকে প্রপাউন্ড করে। স্পিরিটেড ডক্ট্রিন, যে চারটে যে স্পিরিট, গ্নোম, সিলস, বলো গোমস, থিপস, স্যালামান্ডার্স, আর একটা কি রাইট। এই যে চারটে স্পিরিট এর কনসেপশন, এটাই রোজিক্রুশিয়ান ডক্ট্রিন থেকে প্রথম এসেছে। স্যার তাহলে লে কমতে ডে গ্যাভালিসে তাহলে কি আছে? ওই মানে স্পিরিটদেরই কথা আছে, রাইট। এই চার ধরনের স্পিরিট যারা আমাদের পৃথিবীকে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, এই চার ধরনের স্পিরিট কিভাবে আমাদের ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন এলিমেন্টকে কন্ট্রোল করে, তাই নিয়ে লে কমতে ডি গ্যাভালিস। আপনি পড়িয়েছিলেন ওটা একটা আলাদা একটা বইয়ের কথা বলেছিলেন না? ওটাই বলেছিলেন? হ্যাঁ, এটার কথাই বলেছিলাম, লে কমতে ডি গ্যাভালিসের কথাই বলেছিলাম। আচ্ছা, ওই যে লিখেছিল তার নামটা কি? কাউন্ট ম্যান, মনে রাখা সম্ভব নয়, বলে দিচ্ছি। লে কমতে কাউন্ট ম্যান্টিফোকন ডি ভিলার্স নাকি একটা, ডি গ্যাভালিস, বিরাট নাম, অত নাম তো মনে রাখা সম্ভব নয়। এখানে আছে ভদ্রলোকের নাম। It's a 17th century French text. This is the entire name. Abbé Nicolas Pierre Henri de Montfaucon de Villers. He is the writer of this French text. লাস্ট টুকু শুধু আমাদের লিখিয়েছে আর কি, ডের পর থেকে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বেশ, সুস্মিতা has a question. সুস্মিতা বল। সুস্মিতা, হ্যাঁ শুনতে পেলাম না, বলো সুস্মিতা। আরেকবার অন্য কেউ শুনতে পেলাম, একটু বলে দাও। বুঝতে পারিনি আমি। হ্যাঁ সুস্মিতা, আরেকবার বলো। সুস্মিতা, কোন পয়েন্টগুলো পড়ছে একবার বলুন। কি কোন পয়েন্টগুলো পড়ছে? কিসের মধ্যে কোন পয়েন্টগুলো পড়ছে? লেখো একবার, একবার লেখো, কমেন্টে লেখো সুস্মিতা। হ্যাঁ, তুমি চ্যাট বক্সে লেখো যদি অসুবিধা হয়। লেফটই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলে গেছে। স্যার একটা লাইন বলে দিন, ওই রেপ অফ দ্য লভার, টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট, এইটার মানে কি? টয়, মুভিং টয় শপ অফ দেয়ার হার্ট। টয় শপ ডিনোটিং they are comparing the heart of the male members or aristocratic male members with the toys. তাদের যে হৃদয়ের বিভিন্ন খেলনা, মানে অনেকটা মুভিং টয় শপ, যেরকম মোবাইল টয় শপ একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় নিয়ে যায়, সেরকম তাদের মনের খেলনার যে বিভিন্ন যে ভেরিয়াস আসপেক্টস, কালারফুল যে খেলনা মনের মধ্যে রয়েছে, সেইটা নিয়ে তারা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় মুভ করে। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডেলিনিয়েটস দ্য
সুপারফিশিয়ালিটি অফ দ্য কন্টেম্পোরারি সোসাইটি। সেই সমাজের যে নারীদেরকে খানিকটা বিদ্রুপ করার জন্যই এই কথাগুলো বলেছেন আলেকজান্ডার পোপ। আমি বারবারই বলি, আলেকজান্ডার পোপস রেপ অফ দ্য লক ইজ এ মিসোজিনিস্ট টেক্সট, নারী বিদ্বেষী টেক্সট। সবসময় নারীদেরকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং তারই একটা এক্সাম্পল এই যে they always move the toy shop of their heart. মানে এটা ফিমেলদেরকে ইন্ডিকেট করে বলা হয়েছে, ফিমেলদেরকে ইন্ডিকেট করে বলা হয়েছে। সো বেশ, থ্যাংক ইউ those who have scored well, congratulations to them. Keep up your marks for the next semester. আরো ডিফিকাল্ট টাইমস আসছে, সেখানে ভালো নিজের মার্কসটা রাখতে হবে। ক্লাস একটু ভালো করে করো, হ্যাঁ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে পড়াশোনা করো। কোনো জায়গায় অসুবিধা হলে আমাকে বলো, গ্রুপ আছে, গ্রুপে বলো। ওকে, থ্যাংক ইউ everyone. Sayonara, see you in the next class. Okay, congratulations once again. Bye.